السلام علیکم دوستو، میں عبدالباری آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں آپ کا اپنا پیارا یوٹیوب چینل اردو ایجوکیشن 0.2 پر۔ تو چلیے، میں کلاس شروع کرنے سے پہلے ایک شعر کہتا ہوں کہ مٹا دو اپنی ہستی اگر کچھ مرتبہ چاہتے ہو، مٹا دو اپنی ہستی اگر کچھ مرتبہ چاہتے ہو، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ تو آئیے کرتے ہیں شروع کلاس کو۔ تو دیکھیے، میں نے پڑھایا تھا، شروع سے ایک بار میں ریوائز کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے میں نے پڑھایا تھا لفظ اور بولی۔ لفظ بولی کی دو قسم ہے، موضوع اور محمل، اور موضوع کو ہی کلمہ کہتے ہیں، اور کلمہ کی ہی تین قسم ہے، اسم، فعل، حرف ہے۔ اور میں نے پڑھایا تھا اسم کی دو قسمیں ہیں، معنی کے اعتبار سے بھی اسم کی دو قسمیں ہیں، اور بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی تین قسمیں ہیں۔ اور میں نے پڑھایا تھا کہ جامد کی دو قسمیں ہیں، اسم معرفہ، اسم نکرہ، اور میں نے پڑھایا تھا اسم معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، اور 7 قسموں میں کچھ قسمیں میں نے پڑھا دی تھی۔ تو آئیے دیکھیے بورڈ پر لکھا ہوا ہے مضاف۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ مضاف۔ تو دیکھتے ہیں مضاف کسے کہتے ہیں۔ تو دیکھیے، مضاف وہ اسم معرفہ ہے جس کی نسبت کسی دوسرے اسم کی طرف کی جائے۔ مضاف وہ اسم معرفہ ہے، کیونکہ اسم معرفہ کی قسم ہے مضاف، اور مضاف وہ اسم معرفہ ہے جس کی نسبت کسی دوسرے اسم کی طرف کی جائے۔ مثال کے طور پر جیسے حامد کا لڑکا، یہاں پر لکھا ہوا ہے احمد کا لڑکا، ساجد کا دوست۔ ان جملوں میں دیکھیے لڑکا اور دوست مضاف ہے۔ کیوں مضاف ہے؟ کیونکہ یہاں پر دوست کی نسبت کی جا رہی ہے کس کے طرف؟ ساجد کی طرف، اور لڑکے کی نسبت کی جا رہی ہے کس کے طرف؟ احمد کی طرف۔ تو جہاں پر بھی جس کی نسبت جس اسم سے کی جائے گی اسے ہی ہم مضاف کہتے ہیں۔ یہاں پر دیکھ لیجئے، ان جملوں میں لڑکا اور دوست کیا ہے؟ مضاف ہے، اور دیکھیے جس کی طرف نسبت کی جائے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ کس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے؟ یہاں پر احمد کے، اور یہاں پر ساجد کے، اور یہاں پر دیکھ لیجئے ساجد کا لڑکا، اکرم کا دوست۔ ان جملوں میں ساجد اور اکرم کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے، اور جس کی طرف نسبت کی جائے گی وہی مضاف الیہ ہوتا ہے۔ دیکھیے، مضاف کو سمجھنے کے لیے کچھ علامتیں ہوتی ہے، جس علامت کو آپ جان لیجئے گا تو آپ کو مضاف سمجھنے میں بالکل آسانی ہو جائے گی۔ تو دیکھیے علامت اضافت کیا ہے؟ یہاں پر علامت اضافت کتنے ہیں؟ یہ بورڈ ایگزام میں پوچھے جانے والی کوشچن ہے۔ تو دیکھیے کا، تی، کے، یہ کیا ہے؟ علامت اضافت ہے۔ اور آگے دیکھیے را، ری، رے، یہ کیا ہے؟ علامت اضافت ہے۔ اور اگلا ہے نا، نی، نے، یہ بھی کیا ہے؟ علامت اضافت ہے۔ تو علامت اضافت ٹوٹل کتنا ہے؟ 9 گو علامت اضافت ہے، اور مضاف کہتے ہیں جس کی طرف نسبت کی جائے، اور مضاف الیہ۔ اور پہچاننے کا سمپل طریقہ ہے، اسم معرفہ جو ہوگا وہ ہو جائے گا مضاف الیہ، اور اسم نکرہ جو رہے گا وہ ہو جائے گا مضاف۔ دیکھیے یہاں پر احمد کا لڑکا، تو احمد کیا اسم معرفہ ہے، اور اسم معرفہ ہی ہمیشہ مضاف الیہ ہوتا ہے۔ اور لڑکا کیا اسم نکرہ ہے، اور اسم نکرہ کیا ہوتا ہے ہمیشہ، اور یہاں لڑکا اسم نکرہ ہے اور لڑکا ہی یہاں پر مضاف ہوگا۔ تو اگلا دیکھیے کیا ہے؟ منادا۔ منادا کسے کہتے ہیں؟ وہ دیکھیے یہاں پر منادا وہ اسم معرفہ ہے جس کو پکارا جائے۔ منادا وہ اسم معرفہ ہے جس کو پکارا جائے۔ جیسے اے لڑکے میں لڑکا منادا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے بول دیا اے حامد، تو حامد کیا ہو جائے گا؟ یہاں پر منادا ہو جائے گا، اور اے جو ہوگا یہ کیا ہو جائے گا؟ ندا ہو جائے گا۔ دیکھیے ندا جس حرف کے ذریعے پکارا جائے اسے حرف ندا کہتے ہیں، جیسے اے، او وغیرہ۔ مثال کے طور پر میں نے کہیں پر بھی کسی کو بھی اے، او سے پکاریں گے تو اے ہو جائے گا حرف ندا، اور جس کو پکاریں گے وہ ہو جائے گا منادا۔ اور پریبھاشا بھی وہی ہے، وہ اسم معرفہ ہے جس کو پکارا جائے وہ کیا ہو جائے گا؟ منادا ہو جائے گا، اور جس کے ذریعے پکارا جائے وہ کیا ہو جائے گا؟ ندا ہو جائے گا۔ تو دیکھیے مضاف کسے کہتے ہیں؟ جس کی طرف نسبت کی جائے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ اور دیکھ لیجئے یہاں پر اسم
मुजाफ वो इसमें मारफा है जिसकी निस्बत किसी दूसरे इसम की तरफ की जाए उसे क्या कहते हैं, मुजाफ कहते हैं। और जिसकी तरफ निस्बत की जाएगी उसे ही मुजाफ इलैह कहेंगे। और अलामत इजाफत टोटल कितना है, 9 गो है। कितना है, 9 है, इसको याद कर लीजिएगा। और मुनादा किसे कहते हैं, जिसको पुकारा जाए उसे मुनादा कहते हैं। जिसके जरिए पुकारा जाए वो क्या हो जाएगा, निदा हो जाएगा। सिंपल यहाँ पे एग्जाम्पल है, ए हुआ, ओ हुआ, ये सब क्या हो जाएगा, निदा हो जाएगा। और इसके जरिए जिसको पुकारेंगे वो मुनादा हो जाएगा। तो आगे देखिए मैं पढ़ाऊंगा, वाहिद गायब, जमा गायब, वाहिद हाजिर, जमा हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम में, खास तौर पर 10th क्लास 12th क्लास बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और हर साल पूछे जाने वाली क्वेश्चन है। देखिए वाहिद गायब किसे कहते हैं, वाहिद गायब कहते हैं कोई भी शख्स हो, कोई भी इंसान हो जो गायब हो और गायब के लिए जो इस्तेमाल होता है उसे क्या कहते हैं, वाहिद गायब कहते हैं। इसका परिभाषा याद करने का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद करना है, वाहिद गायब में हमेशा वह इस्तेमाल होता है। क्या इस्तेमाल होता है, वह होता है। आप जाकर देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक में, वहां पर दिया होगा वह क्या है, वाहिद गायब है। और जमा गायब क्या होगा, बहुत सारे लोग जो होंगे वो गायब होंगे और उसकी बात की जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर मैं बात करता हूं किसी लड़के से किसी लड़के के बारे में, जिसके बारे में बात करेंगे वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो गायब है। और गायब एक भी हो सकता है, बहुत सारा भी हो सकता है। जब एक होगा तो वाहिद गायब होगा और बहुत सारा गायब होगा, उसके बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, जमा गायब हो जाएगा। और ये मिसाल जहां पर देख लीजिएगा, वो सब क्या, वो सब समझ जाइए क्या, जमा गायब है। और वाहिद हाजिर किसे कहते हैं, जो हाजिर हो, जो मौजूद हो, जिससे बात की जाए। यहाँ पर देखिए ये है वाहिद हाजिर, तुम, तू, ये जहां पर भी नजर आएगा ये किसकी मिसाल है, वाहिद हाजिर की। और जमा हाजिर, जमा हाजिर में क्या होगा, बहुत सारे लोग मौजूद होंगे, इसके सामने बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा, जमा हाजिर हो जाएगा। ये मिसाल जहां पर देख लीजिएगा, तुम सब, तुम लोग, ये किसकी मिसाल है, जमा हाजिर की मिसाल है। और वाहिद मुतकल्लिम किसे कहते हैं, बात करने वाले को, जो बात करेगा उसे ही वाहिद मुतकल्लिम कहते हैं। और जहां पर भी जिस क्वेश्चन बैंक में जहां पर भी आपको मैं नजर आए समझ जाइएगा वाहिद मुतकल्लिम की मिसाल है। आगे देखिए जमा मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम किसे कहते हैं, जमा मुतकल्लिम मतलब बहुत सारे लोग मिलकर बात करेंगे, उसे क्या कहते हैं, जमा मुतकल्लिम कहते हैं। और इसकी मिसाल हमेशा हम सब होती है, जहां पर हम सब देखेंगे समझ जाएंगे जमा मुतकल्लिम की मिसाल है। और जहां पर मैं देखेंगे समझ जाएंगे वाहिद मुतकल्लिम की मिसाल है। और जमा हाजिर, तुम सब, तुम लोग, जहां पर भी देखेंगे समझ जाइएगा जमा हाजिर की मिसाल है। और वाहिद हाजिर, तुम, तू, जहां पर भी नजर आएगा क्या हो जाएगा, वाहिद हाजिर हो जाएगा। जमा गायब, बहुत सारे लोग गायब होंगे और उसकी मिसाल यही है, वह सब, क्या, वह सब। और वाहिद गायब किसे कहते हैं, जिसमें एक आदमी होगा जो गायब होगा उसे क्या कहते हैं, हम वाहिद गायब कहते हैं। उसकी मिसाल क्या है, वह है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं अकरम से बात कर रहा हूँ साजिद के बारे में, मैं अकरम से बात कर रहा हूँ साजिद के बारे में, मैं क्या हो जाऊंगा, वाहिद मुतकल्लिम। और अकरम जो मौजूद है वो क्या हो जाएगा, वाहिद हाजिर हो जाएगा। और किससे बात कर रहा हूं, अकरम से, किसके बारे में, साजिद के बारे में, तो साजिद क्या हो जाएगा, वाहिद गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाहिद गायब। अगर आप लोगों को ये पढ़ाने का अंदाज बेहतरीन लगे तो आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिएगा। और यहाँ पर देख लीजिए ये हम कुछ क्वेश्चन दिए हैं, HW क्या है, इसमें मारफा कौन है, इसके अंदर, इसमें मारफा कौन है इसके अंदर। देखिए हिमालय क्या है, हिमालय, नदी, पहाड़, आदमी। आपको कमेंट में बताना है इसमें मारफा कौन है इसमें। अगला क्या है, कलिमा की कितनी किस्म है, कलिमा की कितनी किस्म है। देखिए आगे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये भी आपको कमेंट में बताना है। अगला क्या है, माने के एतबार से इसमें की कितनी किस्म है, ये भी आपको बताना कमेंट के अंदर। अगर पढ़ाने का अंदाज अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।